Hallelujah. Hallelujah. Maranatha. 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 The Lord Jesus Christ is coming back to this earth a second time. మరలా రెండవసారి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈ భూమిపైకి రాబోచు ఉన్నారు. Jesus who came to this world for the first time 2016 years down the line is coming back again. 2016వ సంవత్సరముల క్రితము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఉన్నారు. ఆయన మరలా రాబోచు ఉన్నారు. When he came as the lamb of గోడల వరకు తవ్వి ఊరుకోలేదు వారు. పునాదుల్లో కూడా ఉండే బంగారం కోసము రాతి మీద రాయి ఒక్కటి కూడా నిలవదు అని ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట నెరవేరులాగున పునాదిలో సైతము సమస్తము కూడా తవ్వి తీసి ఎత్తుకొని పోయారు. My friend, every word and prophecy that is in the Bible will be accurately fulfilled. Jesus said, heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు కదా, ఇదిగో భూమి ఆకాశమును గతించినను నా మాటలు సున్నయనను పొల్లుయనను తప్పిపోవు అని చెప్పిన ప్రకారము బైబిల్లో ఇవ్వబడినటువంటి ప్రవచనాలు సమస్తము కూడా నెరవేరబడతవి. Now Jesus talked so many things about false Christ, false prophets coming. I can give a lot of information about that, but I'm not giving. I want you to just understand that many false prophets have come, false Christs have come. There are also wars and rumors of wars. There were many famines and pestilences, earthquakes, tornadoes, cyclones, super cyclones, and tsunami and whatnot. ఈ లోక భోగాల నిమిత్తము వాటి వెంట పరుగులాడొద్దు, వాటి వెంట వెతుకులాడొద్దు. And don't destroy your life. ఈ జీవితాన్ని నీకు నీవే చేతులారా నాశనం చేసుకోవద్దు. But this is the time that you yield your life to God. నీ జీవితాన్ని దేవునికి వంచి అర్పించవలసిన సమయం ఇది. You know, another young man that I want to place before you was King David. రాజైన దావీదు విషయంలో కూడా మీ ముందు పెట్టాలనుకుంటున్నాను. And King David, as a young man, lived a totally different life than that of Samson. సంసోనుకు వేరైన జీవితం జీవించాడు రాజైన దావీదు. దావీదు చాలా ప్రత్యేకంగా జీవించాడు. దేవుని కొరకు మాత్రమే జీవించాడు దావీదు. Samson was a young man, David was a young man. సంసోను కూడా యవనస్తుడే, దావీదు కూడా యవనస్తుడే. And Samson had the anointing of the Holy Spirit, David had the anointing of the Holy Spirit. సంసోనుకు కూడా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కలిగిన వాడే, దావీదు కూడా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కలిగిన వాడే. And when you look into the life of David, you find how much God blessed him as a young man. He was not an educated man like you. మీలాగా చదువుకున్నవాడు కాదు, కానీ దావీదు గారి జీవితాన్ని చూసినట్లయితే దేవుడు ఆయనను ఎంతగానో అభివృద్ధి పరిచాడు, ఆశీర్వదించాడు. David never went to college. దావీదు కాలేజీకి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. David even never went to a high school. హై స్కూల్ అంటే కూడా తెలియదు దావీదుకు. But God blessed David. కానీ దావీదును దేవుడు దీవించాడు. నీతికి అంతమైపోయిన దినాలుగా ఉంటున్నాయి. The crime rate was very high. ఒక నేర ప్రవృత్తి అధికముగా ఉంది. There was immorality, debauchery, and అవినీతి, prostitution, and homosexuality. అవినీతి, అక్రమము, స్వలింగ సంపర్కము, And all these depraved things happened during those times. ఆ దినాలలో జరిగినవన్నీ కూడా ఇటువంటి విషయాలు జరుగుతూ But వచ్చాయి. then Jesus also mentioned that in those days that people were living reckless lives. They were indifferent towards God. ఆ దినాలలో ప్రభు చెప్తూ వచ్చారు, ఆ దినాలలో ప్రజలు దేవుని గురించి పట్టించుకోవడం లేదు, ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఉన్నారు. And when Noah declared, "Hear, O mankind, God is going to judge your generation. God is going to judge the wickedness of this generation." Everybody scoffed at him and they laughed at him. "Hey, what an old hag you are! What kind of man of God you say that you're a man of God? Where is God? If He's there, let him come and stand before us." ఆ దినాలలో నోవహు ఎప్పుడైతే ఇదిగో రండి దేవుని తీర్పు వస్తుంది, దేవుని తీర్పును బట్టి ఓడ కడుతున్నాను, మీరందరూ కూడా రండి, మీరు కూడా ఆ తీర్పును తప్పించుకోండి అన్నప్పుడు చాలా వెక్కిరించారు, హేళన చేశారు. ఓ ముసలివాడా, నువ్వెక్కడి నుంచో ఈ పురాతన భావాలు తెచ్చావు, మాకు అవసరం లేదు ఈ దేవుడు, మాకొద్ది ఈ దేవుడు అన్నారు. So as long as he was constructing that ark as said by God, the people were laughing at him and scoffing at him, saying that, hey, he's a mad man trying to construct a big massive ship.
in the midst of a land where there is no water. వారు అనుకున్నారు ఇదిగో నీళ్లు లేవు భూమి మీద, నీళ్ళు అంటాడు, ఓడ అంటాడు, ఇంత పెద్ద ఓడ కడతానంటాడు, ఈయనకేదో పిచ్చి పట్టినట్టుంది అని చెప్పి అపహాస్యము హేళన చేశారు. And when he spoke about the doomsday, he said, you are all going to perish unless you repent of your sin. God is going to destroy this world. But the people scoffed and laughed more and more and made fun of the man of God. ఇదిగో తీర్పు అనేది ఒకటి ఉంది, నీ పాపానికి దేవుడు శిక్ష విధించబోయే దినముందు నీ జీవితంలో అన్నప్పుడు ఇంకా పిచ్చివాడుగా వెక్కిరించారు, ఇంకా హేళన చేశారు. So Jesus said the similar conditions will exist in the time before his coming. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తిరిగి రావడానికి, రెండవసారి రావడానికి ముందు అటువంటి పరిస్థితులు ఈ లోకంలో ఉంటాయని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నారు. But today you see people people living such indifferent and reckless lives even today. ఈ దినాన్ని గమనించినట్లయితే ఎలాగుంటున్నారు అంటే దేవుడు అంటే ఏంటో, ఎవరో ఏంటో అనేటటువంటి ఒక పనికి మాలిన స్థితి, ఏముందిలే అనుకునే ఒక స్థితిలో జీవిస్తున్నారు. The scoffing at the Bible and about the servants of God and the declaration. ఈ యొక్క బైబిల్ చెప్తున్న ఈ యొక్క శిక్ష గురించి, తీర్పు గురించి, దైవ సేవకుల గురించి, దేవుని పిల్లల గురించి చాలా అపహాస్యం చేస్తున్నారు. The scientists are the more they are inventing new things with their intellect, the more they are trying to question and reason the existence of God. ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు అనబడిన వారు ఏదైనా ఒక కొత్త విషయాన్ని కనుక్కుంటూ, ఒకవేళ ఒక కొత్త విషయాన్ని కొద్దిగా కనుక్కున్నారంటే మేము ఇంత కనుక్కున్నాం, అంత కనుక్కున్నాం, దేవుడేడి, దేవుడు ఎక్కడున్నాడని ఇంకా దేవుని అధికముగా అపహాస్యం చేస్తున్నారు. Who are the scientists of this world? ఈ లోకంలో శాస్త్రవేత్త ఎవడు? And where has the science come from? సైన్స్ అనేది, శాస్త్రం అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Everything that is the science is there in the world, but the scientists have only dug and find out and say this is physics, this is chemistry, this is geography, and this is astronomy, and they have only found out whatever is there and they given names to that. That's all. ఈ దేవుడు సృష్టించిన సృష్టిలో శాస్త్రం అనేది ఆయన పెట్టి ఉన్నాడు. ఆ పెట్టి ఉన్న దానిని ఒక చిన్న విషయాన్ని కనుక్కుని ఇది భౌగోళికం అన్నారు, ఇది సామాజికం అన్నారు, ఇది ఇంకోటి అన్నారు, ఒక పేరు పెట్టారంతే. ఉన్న దానిని దేవుడు సృష్టించి తన ఉనికిలో పెట్టుకున్న ప్రతి విషయాన్ని కొంచెం కనుక్కున్నారు, కొంచెం తవ్వి తీసి చూసి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టి నేను ఒక గొప్ప వ్యక్తిని అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాడు శాస్త్రవేత్త అన్నవాడు. Against all expectations, against much to the shock of the people of the world, how the people regathered and became as a nation. Even so, great many things will happen in your life. Great miracles will happen in your life. Unexpected things will happen in your life. Things that will shock the people, your family members, the society, and people around you. People who mocked at you will once again, they will be shocked to see you resurrected from your death. ఇజ్రాయేల్ దేశం వారికి ఎలాగైతే సర్వనాశనం అయిపోయింది అని అనుకున్న ఆ సమయంలో, ఆ తరుణంలో దేవుడు అద్భుత రీతిగా ఆ దేశాన్ని వారికి అనుగ్రహించి వారికి ఒక రాజ్యాన్ని కట్టి ఉన్నాడు. వారిని ఎంత శక్తివంతులుగా, బలవంతులుగా నిలబెట్టి ప్రపంచ ప్రజల ముందు, ప్రపంచ పట్టణంలో ఇజ్రాయేల్ దేశాన్ని ఆయన నిలబెట్టి ఆయన చిత్రీకరించి ఉన్నాడు. నీ జీవితంలో కూడా నువ్వు ఏదైతే ముగిసిపోయింది అనుకుంటున్నావో, నేను ఎవరైతే హేళన చేసే నీ కుటుంబీకుల ముందు, నీవు పనిచేస్తున్న సమాజం ముందు, నీవు జీవిస్తున్న ఈ వక్ర జనం ముందు, నీవు అనుభవించిన చిత్రహింసలు కానీ, నీ వేదన కానీ, నీ కన్నీరు కానీ, నీ దుఃఖం కానీ తుడిచే దినం ఒకటి వచ్చేసింది. నీ జీవితంలో ప్రభు ఒక నూతన జీవితాన్ని నీకు ఇచ్చే విధానం, ఎవరు కూడా ఊహించని అద్భుతం, ఎవరు కూడా కాదని లేని ఆశ్చర్య కార్యాలు, గొప్ప ఆశీర్వాదాలు, గొప్ప విడుదల, గొప్ప నిరీక్షణతో కూడినటువంటి గొప్ప మహిమాయుక్తమైన జీవితాన్ని ప్రభు నీకు ఇస్తూ ఉన్నాడు, ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. నీవు నమ్మిక ఉంచు, నీవు నిరీక్షణ ఉంచు, ఇది ఎవరు కాదని లేని సత్యము. So have faith in God and be faithful to God. కాబట్టి దేవునిలో నీ విశ్వాసం ఉంచు, దేవునికి నమ్మకస్తుడుగా. Jesus said, I'll come again. ఎందుచేతనంటే ప్రభు అంటున్నారు, నేను మరలా వస్తున్నాను. I'm going to prepare a place for you there. ఇదిగో నేను మీ కొరకు అక్కడ ఒక నివాసాన్ని నేను సిద్ధపరుస్తున్నాను. Maranatha. The Lord Jesus Christ is coming soon. And he is coming back to this world to take up the believers, his own children, to the heavenly place. So that రష్యా అధ్యక్షతన ఎన్నో దేశాలు కలిసి అయితే ఆయన తన నోటి ఊపిరి పిచ్చి కబుర్లు కాదు, అది ఊహాజనితమైనది కాదు, కబుర్లు కాదు. వారు దాన్ని పరిశీలించి పరిశోధించి పరలోక రాజ్యము గురించి ప్రకటన
యొక్క స్థలంలో